जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार अजमत बख्शिश सवेर समय दिना पावन दीवाना विच सानू हाज़री भरन का मौका बनया है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज का पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। हुण समा बनिया है इन्हां गुरबचनां की व्याख्या विवेचना का। सुआओ आप जी ने बाणी रूप के इस पावन स्वरूप का सरवण कर लिया है। मर्यादित ढंग दे नाल गुरवाकां की तकरीर विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा गुरबचन गुजरी की वार महला पंजवां उस विचों है। गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचारण की गई वार ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगते उस वार की एक पौड़ी तो नाल लगते दो श्लोक जो कि गुरु अर्जन साहब ने अपने ही उचरित किए हुए ने। सो इस समुचा पैकेज एक पौड़ी तो दो श्लोकों के रूप दे विच आ। विचार का आगाज़ पहले श्लोक तो कर रहे हैं। श्लोक महला पंजवां। जाको पए कृपाल प्रभ हर हर सई जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत सात संघात। जाको पए कृपाल प्रभ हर हर सई जपात। रब की कृपा हरी की कृपा वाहिगुरु की कृपा असीं अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं भी कृपा है मालिक की वाहिगुरु की बख्शिश है। इस कृपा ते बख्शिश के एहसास नूं मल्टीपल लैवल ते बंदा कहंदा भी है, बंदा अपने आप नूं महसूस भी कराउंदा है। जिवें सपोज असीं ये देखिए कि सानू कोई संसारक प्राप्ति हो जाए, कोई मन पाउंदा रोज़गार मिल जाए, कोई किसी किस्म दे नाल इजाफेदारी हो जाए, किसी इनकम के सोर्स विच कोई पदार्थक प्राप्ति सीधे तौर पर आ जाए तो बंदा एहसास करता है भी ये मालिक की कृपा है। इस रूप दे विच नो डाउट ये वाकई च कायनात विच जीवन सानू जो मिले है, इस जीवन के नाल जो कुछ असी अचीव करते हैं प्राप्त करते हैं ये उस कायनात सिरजन वाले का तरस है साडे ते। साहिब ने लिटरली तौर पर बाणी च कई तरीके नाल इसनूं बयान किया। किते यह कहा जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मने अंदर। जिदी कृपा दे सदका जिदे प्रसाद दे सदका सुख दे महल वाड़ियां मकान मिले नहीं रहन वास्ते, उन्होंने अपने मन विच हमेशा याद रखिया कर। किते ईवन खाण पाण की बात की तो महाराज ने बयान कर दिता जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिदी कृपा दे सदका अनेकां प्रकार के भोजन स्वादले पदार्थ छकन छकान लई मिल रहे हैं तेनों, उसनों अपने मन विच उहदे पै भाव नूं रख, उहदी याद नूं रख। ये बात भी की गई। सो उहदा प्रसाद उहदी कृपा का यह रंग बयान किया। पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि बंदा जिवें कुछ मिले जिवें कुछ प्राप्त होए इहो जी सोच ना प्राप्त करके बल्कि इस तो ओपोजिट चला जाए, हंकार जाए, भुल जाए उस देनहार नूं सिरजनहार नूं जो देनहार सिरजनहार असल में जीवन का मूल सोमा आ। इत्थे जाके फिर साहब ने बयान किया कि हुंदा यह दात प्यारी विसरिया दातारा। दातां चंगियां लगनियां शुरू हो जांदियां, देण वाला दाता भुल जांदा, ਉਹਦਾ एहसास भी छुट जाता। ईवन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़दे हां ते बाणी ने समुची मनुखता नूं
ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਵਰਚੂ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਮੇਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਭਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਮਨਮੁਖ। ਮਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਨਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ। ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਦਹਿੰਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ। ਗਿਫਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੀਦੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੈਟ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਗਿਵਰ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਛਡਾਏ। ਕਿਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਆਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਨੈਕਸਟ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਤਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਕਤ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾ ਦਿਸ ਆਵੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ 2-4 ਵਾਰੀ ਖੜਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ, ਆ ਜਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਹਿਪਾਠੀ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ, ਇਕੱਠੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤ ਸਹਿਪਾਠੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਗਮ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣੀ?
ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ 10 ਕਦਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 10 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ 10 ਕਦਮ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਅਮੀਰਾਤਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਬਿਕ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਕਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਰੇਬਿਕ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰੇਬਿਕ ਕਲਚਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ ਚੋਮਾਲਾ। ਆਪ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਲੰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚੌਮਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਮਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਮਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਮਾਲਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਚੌਮਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾਂ, ਭੀਤਰ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਗੋਲਡ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਮੁਲੰਮਾ ਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਧਰਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ, ਬਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੁਣ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਸਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ 'ਚ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ। ਉਹ ਦੇਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ, ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਆ।
ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਸਨੇਹੀ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੋਸਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਲਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾ ਉਮਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਈ ਆ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਲਿਆ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮਾਲਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਇਹ ਦਾतें मेरी तस्बीह के मनके हैं, नज़र से गुजरते हैं इबादत होती है। कहते मेरे घर दी हर दात मेरी तस्बीह दा मनका है। जिवें जिवें मैं इन्हां दातां नूं वेखदा वां, ਧੀਆਂ ਵੱਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤ ਰਸਤ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਇਹ ਦਾतें ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕੇ ਮਨਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਮਣਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕਿਰਪਾ। ਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੋਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚ 'ਚ ਕਾਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਉਹ ਹਰੀ ਜਪਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਆ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਗਾਰ ਬਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਿਕਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੈਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੌਸਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਉਹ ਰਨਰ ਹੈਗਾ ਦੌੜਾਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰ ਮਕਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏ,
पूरा रहशगाह ही पूरी सोने की, वो इतिहास च क्या गया ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ जी। लंका गढ़ सोने का भया। जे असी संसारी तौर पर तरबीयत च लैके आईए तो कहा जाता है धरती ते खुशी दे जिहड़ा यूनीवर्सल क्राइटेरिया आ उहदियां 4 कंडीशनस फुलफिल होण ते बंदा खुश नसीब है। खुश नसीब वो किहड़ियां ने जी? सब तो पहली जिहड़ी है कंडीशन वो होए कि बंदे दे कोल अकल होए। अकल तो विरवा बंदा जिहड़ा आ वो भावें राजे का भी पुत है, गरीब तो भी माड़ा, गुरबत दा मारिया। क्योंकि अकल जिहड़ी है इहदे नाल ही सब कुछ चलदा है। ये सब तो पहली चीज़ है, बंदे कोल अकल होए। कहिंदे रावण तो वध अकल किहदे कोल होएगी? उन्होंने 10 सिर रावण कहा गया। कहते 10 सिरां जिन्नी अकल कल्ले च सीगी। मतलब दिमाग की हालत दे विच तो मुकाबला ही कोई नहीं सीगा। खैर चलो मन लिया कोई बड़ा दिमागी होए, बड़ा अकल वाला होए। जिन्हों साहब ने कहा ना, अकली ये ना आखी अकल कवाई बाद। बड़ा अकलवंद बंदा भी होए तो वो संसार के वाद विवाद च गवाच के रह जाता है। वो कोई बिलीव सिस्टम डिवेलप नहीं हो पाता। वो किसी अकीदत नूं प्रवान नहीं चढ़ता। कहते रावण ऐसा भी नहीं सीगा। रावण तो भगत सीगा, बड़ा वड्डा भगत सीगा। इनू असी गुरु साहब की बाणी चीज़ पढ़ते हैं तो महाराज भी एक जगह बयान करते साहब कहते कि जो रावण होते सुरंग ने जिन सिर दीनों काट। रावण तो अमीर बंदा कौन होएगा, पर जदों अपने इश्क नूं खुश करने की गल आई ना तो उन्हें भेटा दे के ना खुश किया। ना ना दमड़ा दे के खुश ना किया, सोने चांदी के सिक्के दे के खुश ना किया, बल्कि उन्हें अपना सिर वढ़ के रखता। मतलब अपना सिर देने की एडी वड्डी जिहड़ी है इतिहास जिवें बयान किया गया। चलो मन्निया कि इस रूप में मन लिया जाए कि भगती का भाव भी बहुत वड्डे लैवल ते होए। रावण दे विच दिमाग बहुत है, अकल बड़ी है। फिर दूसरे लैवल के उत्ते भगत भी बड़ा वड्डा। कहते दोनों चीज़ां आ गई, समझो बंदा खुश नसीब है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ खुशी की इंतहा नहीं रहिंदी। मतलब ये खुशी दी पौड़ियां ने इस क्राइटेरिए दे विच। चलो मन लिया कोई बंदा बहुत दिमागी भी है, भगत भी है, पर फिर खीसा खाली है, जेब च कुछ नहीं गा, फिर भी खुशी काहदी है भाई? अपनियां लोड़ां वास्ते लोकां अगे हथ करना पैंदा है, तो ठीक नहीं गा। जिन्हां नूं असीं कहने ना 9 निधां, ये रावण का वड्डा भरा सी कुबेर। कुबेर दे घर दियां ये गोलकां सीगियां। एक्चुअल लैवल तो उहदियां तजोरियां नूं कहंदे 9 निधां। इस रूप च अमीरी भी इंतहा थी, बेतहाशा, अंदाजा ही नहीं लाया जा सकता कोई, जिन्ना बंदा सोच भी नहीं सकता। इतिहास है सारा, पर एक सिक्ख्यत रूप में बात लै ली जाए तो क्या चलो मन लिया कि कोई शख्स बड़ा दिमागी है भी बड़ा डिवोटी, अमीर भी बहुत है, पर खुशी पूरी नहीं हो जाती जेकर अगों कोई सामने वाला ना होए, अग्यार औलाद ही ना होए, जे परिवार च अगे इजाफा ना होए, बंदे नूं खुशी नहीं मिलती। कहते रावण का यह भी नहीं सीगा। रावण वर्गा तो परिवार ही नहीं किसी का हो सकता। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिड्डा वड्डा टब्बर रावण का सी, एडा तो टब्बर ही नहीं किसी का हो सकता। भाव बेतहाशा 4 कहते ने कैटगरीज पूरियां होण ते बंदा खुश नसीब हुंदा है। उहदे कोल दिमाग होए, भगती का भाव होए, उहदे कोल बेतहाशा सरमाया होए, ते अगों आर औलाद सांभण संभालण वाली होए, समझो खुशी हो गई पूरी। रावण 4 कंडीशन नूं फुलफिल करदा ते पूरी तरह करदा। ते अज भी असीं देखदे हां धरती तो दे बुत साड़े जांदे, कुछ ना कुछ तो रीजन होएगा। हाँ कहंदे रीजन ये होया कि उहदे कोल खुशी तो बड़ी आई, खुशी दे ते सारे म्यार पार कर गया, पर खुशी सांभण दा तरीका ना आया। इस करके खुश नसीब ना होके बदनसीब हो गया। ये जिहड़ा भाव है कि जो कुछ मिले उस मिले हुए दे इवज विच, उस मिले हुए दी एहसासियत जिहड़ी है वो किसी शुक्र चली जाए, उहदे च बंदे च हलीमी होवे, निमरता होवे, उहदे च दित्ती हुई दात नूं वड्याउण दा ताब होए, ये सारा कुछ। इसनूं साहब ने कहा कि देख जदों तू कुछ प्राप्त करे ना उस वक्त निम जा, निमै सो गौरा होए, तां गौरा होएगा, तां उच्चा होएगा। ये कृपा आ,
ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਹਰ ਸਹੀ ਜਪਾਤ। ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਣ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਰਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਘਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਵਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਏ, ਤਿਰਸਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚਲੋ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਬਣਨ, ਸਨੇਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਸਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਇਤਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਤਿਲਸਮ ਆ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਾਈਡਰਨੈਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਰਮੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ giving us some sort of idea that we should believe in God. Simple ਗੱਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। Okay, someone can say, I'm ready to believe in God, but where is God? Show me. You know? ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਯੂਥ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਮੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਰਮੋ। ਰਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਆਤਮ ਸਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹਵਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਤੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਪਣਾ, ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਪੇਨ ਦੈਟ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਈਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਫੀਲ ਅਦਰਸ ਪੇਨ, that's mean you're a human being.
ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਪਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। That is some sort of ability we have to earn. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੁਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਕਲਚਰ ਇਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਐਬੋਰੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੀਸ ਸਦਕਾ ਆਲ ਓਵਰ ਗਲੋਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਬਰੀਜਨਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੌਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨੈਟੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਵਾਇਕਾਟੋ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਕਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਪੂਰਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੌਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੋ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਮ ਰਮੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭੋਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਮ ਰਮੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਬਾਬਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਥਲ, ਆ ਧਰਤ ਹਵਾ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧੀਐ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਘਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਕ, ਮੈਂ ਸਟਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
कि मेरा माइंड किसी खास जगह ते जाके अटक गया है तो वह अटक तो बाहर नहीं आ रहा। ये किसी तरीके की भी हो सकती है। ये जिहड़ा विघन आ ये उदों ही लगता जदों असी वड्डे यूनीवर्सल ला नूं हुक्म नूं नहीं वेखदे। जो वड्डे यूनीवर्सल ला हुक्म नूं वेखांगे फिर कोई विघन नहीं। फिर जो हो रहा एक वड्डे दस्तूर च हो रहा, एक वड्डे हुक्म की मर्जी च हो रहा है, तो जो मेरे को उस समय उस बनती सिचुएशन दे विच मेरा विवेक, मेरा इनर इंस्टिंक्ट मैनूं कहंदा आ, उहदे मुताबक मैनूं तुरना चाहिए। खड़ोत नहीं होनी चाहिए, विघन नहीं होना चाहिए। ये विघन तां ही टुटदे ने। होर कोई स्पैसीफिकली कोई सुपरनैचुरल पावर आके विघन नहीं तोड़ती। गुरु बाबा जी ने इत्थे बयान किया, नानक नाम आराधिए विघन न लागे कोई। अगे पौड़ी है, भगतां का बोलिया प्रवान है दरगह पावें थाए। जिहड़े भगत ने उन्हां दा बोलना प्रवान पै जांदा है। बोलना प्रवान पै जाना मतलब ये जो कुछ जो जीवन विच जींदे माणदे एहसास ते जिन्हों वो व्यक्त करते संसार दे विच, उन्हां नूं इस लोक विच ते परलोक विच भी सुरखरू कर दिंदा, उन्हां दा मुख उजला कर दिंदा। भगतां तेरी टेक रत्ते सच नाए। वो भगत ने जिहड़े उहदे सच दे नाम विच रत जांदे, पूरी तरह अपने आप नूं इनवॉल्व कर लेंदे ते उन्हां नूं रब दी टेक हुंदी, उहदे सहारे ते जींदे हो। जिसनों होए कृपाल तिसका दुख जाए। जिहदे उत्ते ओ आप तरस दा सोमा अकाल पुरख वाहिगुरू तरस करे, उहदे दुख घट जांदे। इत्थे स्टेट ऑफ माइंड की गल हो रही है। उहदे मन मंडल दियां ताबां जिहड़ियां ने जिन्हां चों सफ़र करदा वो ना रहिंदियां। भगत तेरे दयाल उन्हां मेहर पाए। जो भगत ने वो तेरी दया विच रहिंदे ते उन्हां ते तू मेहर पाउना आ। भाव उन्हां दे झोली विच तू अपनी किरपा रखदा आ। दुख दर्द वड रोग न पोहे तिस माए। हे मेरी मत, उन्हां नूं संसार दे वड्डे रोग दुख वगैरह पहुंदे नहीं। कि वड्डा रोग बीमारी नहीं, जिवें कोविड-19 नहीं, वड्डा रोग इत्थे हंकार है, इत्थे हौमा है, जिवें ਅਸੀਂ रावण की गल कर रहे ਸੀਗੇ। अगला बचन है, भगतां ए आधार गुण गोबिंद गाए। तो भगत जन का जीवन का आधार गोबिंद का गुणगान करना है, अकाल पुरख वाहिगुरू की स्तुति विच लगना है। सदा सदा दिन रैन इको एक ते आए। तो भगत वो भी ने जिहड़े सदा सदा हर वक्त दिन रात अपने आप नूं अपनी उस धुन विच पक्के अपने पैशन के लैवल ते उस मालक का जिहड़ा हैगा गुणगान ते हुक्म का तसव्वुर करदे, उहनूं पालदे। पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अघाए। इहो जे लोग जन हुंदे ने ते ओह आत्मक जीवन दे प्याले पींदे ने ते उहदे करके रहे आघाए, हमेशा कंप्लीटली सैटिस्फाइड रहिंदे ने। कंप्लीटली कंटेंटमेंट जिहड़ा आ उसनूं धारण करदे, उसनूं इंजॉय करदे ने। साहिब रहमत करन इन्हां आलमी वाक़िਆਂ चों चंगेरी प्रेरणा मिले, असीं गुरमतीए हो सकीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चतारनियां टाडी वीर आए ने। अगली हाज़री वो भरनगे। मैं इत्थे समाप्ति करांगा, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।